नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 गणितनी अंदर आपणे आगळना लेक्चरमां स्वाध्याय 3.1 पूरुं कर्युं। एक उदाहरण बाकी हतुं ए लई लईने पछी आगळ आपणे वात करीए। उदाहरण 4 एमां उदाहरण 4 में एवुं कीधुं छे कि घड़ियाळनो मिनिट कांटो 1.5 सेंटीमीटर लांबो छे। घड़ियाळ छे एनो मिनिट कांटो छे 1.5 सेंटीमीटर लांबो छे। 40 मिनिट में कांटाए कापेल अंतर शोधो। पाई बराबर 3.14 ल्यो कि जो एक घड़ियाळ छे आपने ख्याल छे कि अहींया आपेलुं शुं छे तो कि कांटानी लंबाई 1.5 सेमी। दाखला तरीके आ मुजब घड़ियाळ होय, हवे आ घड़ियाळनो आ जे कांटो छे ए केटलो लांबो छे तो कि 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर आनी लंबाई है। बीजी बात कि 40 मिनिटनी अंदर विचारीए आपणे 40 मिनिटनी अंदर आपणी पासे सूत्र जे छे कि थीटा बराबर एल ना छेदमां आर एटले चापनी लंबाई छेदमां वर्तुळनी त्रिज्या। अहींया जे आ कांटानी लंबाई छे वर्तुळनी त्रिज्या थशे, बराबर। खूणो केटलानो बने जो 30 मिनिटमां आपणने ख्याल छे अहींया 12 लखेला होय, अहींया 3 लखेला होय, आ नीचे 6 लखेला होय ने आ बाजू 9 होय, बराबर। ने आमां वच्चे वच्चे 3 भाग होय छे कि 12 पछी 1 2 आ ज रीते 3 पछी 4, त्यारबाद अहींया 5 6 पछी 7 8 9 पछी आ 10 अने अहींया 11। तो हवे 40 मिनिट में कांटो क्यां पहोंचशे जो विचारो। तो आ 12 आगळ दाखला तरीके कांटो होय तो 40 मिनिटनी अंदर અહીંથી आ 30 मिनिट थाय, अर्धी कलाक। त्यारबाद अहींया 35 अने अहींया 40 એટલે 8 આગળ પહોંચે કે નહીં। આ કાંટો જે છે અહીંથી અહીંયા સુધી પહોંચે, બરાબર। તો આ જે ખૂણો બનાવે આ ખૂણો અહીંથી આ ખૂણો આ કેટલાનો ખૂણો બને તો આ ખૂણો જે છે વિચારો જો કે એક આખો રાઉન્ડ ફરે તો કેટલા અંશ થાય તો કે 360 અંશ। કે કાંટો જે છે ઘડિયાળનો કાંટો એક चक्र जैसे पूर्ण करे तो एक आखो आटो फरे तो केटला थाय तो के तो 360 अंश नो खूणो बने। हवे जो विचारो तमे कि अहींया सुधी जो आवे आ 6 सुधी तो अर्धुं चक्र पूरुं कर्युं कहेवाय। आखुं चक्र अहींया छे 30 मिनिट में अर्धुं चक्र थाय, बराबर। 40 मिनिट में शुं थाय तो कि खरेखर 40 मिनिट एटले 60 मिनिट एटले एक चक्र है। आपणे विचारीए कि 40 मिनिट एटले केटला चक्र थाय। 40 मिनिट एटले केटला चक्र तो कि जो 40 मिनिट खरेखर 2/3 थाय कि नहीं, कारण कि आ 60 है, आना 60 ने आपणे 3 भाग पाड़ीए तो 20 + 20 + 20, बराबर है। 20 + 20 + 20 एटले आमांथी 2 वखत 20 लઈએ एटले 40 थई जाय। अथवा तो डायरेक्ट विचारो कि 60 है एक चक्र तो 40 है केटला, धारो कि एक्स तमे त्रिराशि मानता हो ने तो अहींथी एक्स बराबर शुं थाय तो कि 1 × 40 एना छेदमां 60 अने 1 × 40 छेदमां 60। 1 लखवानी जरूर नथी, 0 0 जाय, 2 2 4 3 2 6 एटले 2 ना छेदमां 3 एटला चक्र थाय। 2/3 चक्र एटले एक चक्र करता पण नानो माप थयो कि कांटो जे छे कि कांटो 40 मिनिट में 2/3
ચક્ર ફરે અને આ 2/3 ચક્ર ફરે એમાં અને તેને બનાવેલ ખૂણો કેટલાનો થાય? જો તો કે એક ચક્ર હોય તો 360 અંશ, તો 2/3 ચક્ર હોય તો શું થાય? તો કે 2/3 ગુણ્યા 360 અંશ, એટલે કે અહીં સાદુરૂપ આપશો તો આ 120 360 અને 120 ગુણ્યા 2 એટલે 240 અંશ, 240 અંશ તો 240 અંશ કહીએ, અથવા તમારે રેડિયન માપ કેવું હોય આને, તો અહીંયા આ 360 ની બદલે 2π લઈ લઈએ આપણે, કે 2π અને ગુણ્યા 2π એટલે કે શું થાય? તો કે 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4π ના છેદમાં 3 એટલા રેડિયન, બરાબર. આ ખૂણો જે છે કેટલાનો છે? તો કે 4π ના છેદમાં 3 રેડિયન, 4/3π રેડિયન. અથવા તો અંશ માપમાં લખો તો 240 અંશ, પણ અંશ માપમાં લખશું તો પાછું રેડિયનમાં ફેરવવું પડશે, બરાબર. હવે જો અહીંયા જે આ કાંટાની લંબાઈ છે ખરેખર એ જ શું છે? તો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા r છે આ ખરેખર. તો હવે થીટા એટલે ખૂણાનું રેડિયન માપ બરાબર ચાપની લંબાઈ છેદમાં વર્તુળની ત્રિજ્યા, અથવા તો જેને આપણે કહીએ ચાપની લંબાઈ એટલે l છેદમાં વર્તુળની ત્રિજ્યા એટલે r. તો માટે થીટા બરાબર શું છે? તો કે થીટા બરાબર l ના છેદમાં r. અહીંથી આપણે થીટાને સૂત્રનો કરતા કરીએ તો l ને સૂત્રનો કરતા કરીએ તો માટે l બરાબર શું થાય? તો કે સામે ગુણાકારમાં જાય, થીટા ઇન્ટુ r, l બરાબર થીટા ઇન્ટુ r મૂકી દઈએ કિંમત. માટે l બરાબર થીટા એટલે શું? 4π ના છેદમાં 3 અને ગુણ્યા કાંટાની લંબાઈ કેટલી છે? ત્રિજ્યા 1.5, બરાબર. તો આ 3 જે છે 1.5 છેદમાં 3 એટલે આ 2 આ જાય 1.5 ગુણ્યા 2 એટલે 3, 2 2 4 એટલે જવાબ શું એટલો મળ્યો? માટે l બરાબર 2π, અથવા પાઈની કિંમત કીધું છે કે પાઈની કિંમત 3.14 લો તો પાઈની કિંમત મૂકી દઈએ કે આ l બરાબર 2π સેન્ટીમીટર, એટલે કે l બરાબર 2 × π એટલે 3.14, તો 2 ગુણ્યા 3.14 એટલે થાય 6.28 સેન્ટીમીટર, 6.28 સેન્ટીમીટર. આ થઈ ચાપની લંબાઈ. અથવા તો પ્રશ્ન પ્રમાણે જો વિચારીએ કે કાંટાએ કાપેલું અંતર કેટલું થાય? તો કે આ કાંટો જે છે અહીંથી અહીં સુધી ફરે ત્યારે એને કેટલું અંતર કાપ્યું? તો કે 6.28 સેન્ટીમીટર આ માપ પ્રમાણે, બરાબર. એટલે આ એક ઉદાહરણ બાકી હતું. હવે આપણે આગળ જઈએ એના પછી સ્વાધ્યાય 3.1 પછીની વાત જે છે કે એકમ વર્તુળની અંદર સાઇન અને કોસની કિંમતો કેવી રીતે લેવામાં આવે. જો ત્રિકોણમિતીય વિધેય માટે આપણને ખ્યાલ છે કે યામ સમતલ અથવા તો અક્ષ અને ચરણ બે પરસ્પર લંબ રેખા લઈએ તો આડી રેખા જે છે અને આપણે એક્સ અક્ષ કહીએ અને બીજી એક ઊભી રેખા લઈએ અને આપણે વાય અક્ષ કહીએ. અહીંયા જે છે આ શિરોબિંદુ O, આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા, આ એક્સ અક્ષની ઋણ દિશા, આ વાય અક્ષની ધન દિશા ઉપર અને નીચે વાય અક્ષની ઋણ દિશા. આ પ્રથમ ચરણ, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ ચોથું, બરાબર. કે આને આપણે કહીએ કે આ શું છે તો કે પ્રથમ ચરણ, આ બીજું ચરણ, પછી આ ત્રીજું ચરણ અને આ ચોથું ચરણ, બરાબર છે.
હવે એકમ વર્તુળ એટલે શું? તો કે જેની લંબાઈ ત્રિજ્યા જે છે 1 એકમ હોય એવું વર્તુળ. તો અહીંથી આપણે દાખલા તરીકે લઈએ તો આ બાજુ આ 1 2 આ રીતે હોય ને, તો અહીંયા ધારો કે આ માપ અહીંયા 1 છે, આગળ 2 પછી એવી રીતે અહીંયા આ 1 છે, આ x અક્ષની ઋણ બાજુ 1 અને આ 1. તો હું એકમ વર્તુળ દોરું. બરાબર કે આ જે છે બરાબર ગોળ નથી, પણ વિચારીએ આપણે એકમ વર્તુળ છે. ધારો એકમ વર્તુળની અંદર અહીંયા જે બિંદુઓ છે એને નામ આપી દઈએ, અથવા તો એમને એમ કહી દઈએ કે નામ આપીએ. પહેલું બિંદુ ધારો કે આ A, જેના યામ થાય 1 અને 0, કારણ કે આનો x યામ જે છે એ 1 છે ને y યામ 0 છે. બીજું બિંદુ અહીંયા લઈએ B, તો B ના યામ થાય 0 અને 1, કે x યામ 0 અને y યામ 1. આ બિંદુને હું નામ આપું C, તો C ના યામ થાય -1 અને 0, -1 અને 0. અને એ જ પ્રમાણે અહીંયા D બિંદુ કહીએ આને, તો D ના યામ થાય 0 અને -1. બરાબર છે કે આ 4 બિંદુઓ છે. હવે જો સાઇન અને કોસ આના માપ આપણે આની ઉપરથી લઈ શકીએ કે અહીંયા દાખલા તરીકે એક ત્રિકોણ લઈએ આપણે, કે એક બિંદુ અહીંયા લઈએ કે આ બિંદુને નામ આપીએ P, કે જેના યામ છે A અને B. તો દાખલા તરીકે અહીંથી આપણે લંબ પાડીએ x અક્ષ પર. બરાબર, તો આનો x યામ A છે એટલે કે આ માપ A થાય છે, અને y યામ B છે એટલે આ માપ B થાય છે. જ્યારે એકમ વર્તુળ છે એટલે આ જે છે એ 1 થાય કે નહીં ત્રિજ્યા? આ ત્રિજ્યા છે. બરાબર, તો આ ત્રિકોણ માટે વચ્ચે જે અહીંયા ખૂણો મળે છે, આ ખૂણાને દાખલા તરીકે આપણે કહી દઈએ x. આ ખૂણાને શું નામ આપીએ? x. તો હવે કિંમતો લેવી હોય તો બે વાત મહત્વની છે કે પહેલી એક વાત જે છે કે એકમ વર્તુળ માટે આપણને ખ્યાલ છે જો કે આ એકમ વર્તુળ છે. એકમ વર્તુળ માટે એક મહત્વનો નિત્યસમ અહીંથી મળે કે ત્રિકોણ જે છે એમાં આ કાટખૂણો થાય કે નહીં? ત્રિકોણ કયો? આ ત્રિકોણ. જો આ બરાબર સમજો, આ ત્રિકોણ છે. આની અંદર શું થાય? આ કાટકોણ થાય, કાટખૂણો થાય, અને આ કર્ણ થાય. કર્ણનું માપ 1 છે. બરાબર, તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે અહીં ત્રિકોણ O, અહીંયા કંઈક નામ આપી દે બિંદુને, આને બિંદુને દાખલા તરીકે હું એમ નામ આપી દઉં, તો O M P પરથી OMP પરથી OM નો વર્ગ વત્તા MP નો વર્ગ, OM નો વર્ગ વત્તા MP નો વર્ગ, આના બરાબર થાય OP નો વર્ગ. થાય કે નહીં? જો બરાબર સમજો, OM નો વર્ગ આ બાજુનો વર્ગ વત્તા MP નો વર્ગ બરાબર આ કર્ણ એટલે OP નો વર્ગ. હવે વિચારીએ આપણે OM એટલે શું? OM એટલે A, તો આ A નો વર્ગ વત્તા MP એટલે શું? MP એટલે B, તો A નો વર્ગ વત્તા B નો વર્ગ બરાબર OP એટલે 1 નો વર્ગ 1, એટલે A નો વર્ગ વત્તા B નો વર્ગ બરાબર 1. આપણે અહીંથી એક આ વાત મળે છે. બરાબર, અને બીજી વાત કે અહીંયા જે ખૂણા છે, હવે જો આપણે યાદ કરીએ જૂના સૂત્ર કે સાઇન અને કોસ એટલે શું? તો વાત એવી છે કે ખૂણા માટે સાઇન નું માપ અથવા સાઇન x અથવા સાઇન થીટા, સાઇન થીટાનું સૂત્ર આવું છે કે કાટકોણ ત્રિકોણ માટે સાઇન થીટા એટલે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ. સાઇન થીટા એટલે શું? સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ. અને કોસ થીટા એટલે શું? કોસ થીટા એટલે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ. બરાબર,
અને જો થીટા જે છે માપમાં માત્ર સંકેતિક સ્વરૂપ છે, અહીંયા એક્સ પણ લખેલું. દાખલા તરીકે ખૂણા તરીકે મેં એક્સ લીધો હોય તો સાઇન એક્સ બરાબર શું થાય? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ કોસ એક્સ એટલે પાછળની બાજુ છેદમાં કર્ણ. આ આપણે તમને ખ્યાલ છે, આ સૂત્ર તમે ભણી પણ ગયા હોય, આપણે પણ શરૂઆતની અંદર જોયા છે આ સૂત્ર. તો હવે શું થાય જો કે અહીંયા દાખલા તરીકે આ ત્રિકોણ માટે વિચારો તમે, તો આ ત્રિકોણ માટે સાઇન એક્સ શું થાય? તો કે માટે સાઇન એક્સ બરાબર આ કાટખૂણો છે, કાટખૂણા માટે બરાબર આ ખૂણો એક્સ છે, સામેની બાજુ કઈ થાય આના માટે સામેની બાજુ થાય આ કઈ PM, જેનું માપ કેટલું છે B. એટલે સાઇન એક્સ બરાબર શું થાય? તો કે B ના છેદમાં કર્ણ એટલે 1, એટલે કે માટે સાઇન એક્સ બરાબર B, સાઇન એક્સ બરાબર B અહીંયા બરાબર. અને બીજું કોસ એક્સ બરાબર શું થાય? તો કે કોસ એક્સ બરાબર પાસેની બાજુ, આ ખૂણો એક્સ છે એના માટે પાસેની બાજુ આ થઈ કે નહીં OM, જેનું માપ કેટલું છે A, એટલે પાસેની બાજુ એટલે A ના છેદમાં 1, એટલે કે માટે કોસ એક્સ બરાબર શું થયું A. આ થઈ સાઇન એક્સ અને કોસ એક્સની કિંમતો બરાબર. એટલે કે મારે અહીંયા જો આ લખવું હોય A નો વર્ગ વત્તા B નો વર્ગ, A એટલે શું? તો કે આ કોસ એક્સ લખી શકાય એની જગ્યાએ, એટલે અહીંયા આવશે કોસ એક્સ આનો વર્ગ બરાબર વત્તા B એટલે શું? સાઇન એક્સ, B એટલે સાઇન એક્સ આનો વર્ગ આના બરાબર 1. હવે જો બીજી ખાસ મહત્વની વાત કે આ વર્ગ છે ને જે સાઇનમાં હોય કોસમાં હોય, આગળ આપણે બીજા પણ જે વિધેયો છે આવશે. સાઇન કુલ 6 ત્રિકોણમિતિય વિધેય છે, સાઇન કોસ પછી ટેન કોસેક સેક અને કોટ. એટલે અહીંયા જેવો આ પ્રમાણે હોય કે આ સાઇન એક્સનો વર્ગ, તો આને તમે આ રીતે લખી શકો સાઇન વર્ગ એક્સ, સાઇન વર્ગ એક્સ. એટલે અહીંયા આને આમ લખી શકાય કે માટે સાઇન પહેલાં કોસ છે તો પહેલાં કોસ લખીએ કે કોસ વર્ગ એક્સ, ગમે તે માટે આમ લખી શકાય બરાબર, કે આ ઘાત અહીંયા લખી શકાય. એટલે કોસ વર્ગ એક્સ વત્તા સાઇન વર્ગ એક્સ બરાબર 1, અથવા તો પહેલાં સાઇન લખવું હોય તો પહેલાં સાઇન લખો પછી કોસ લખો, કારણ કે સરવાળો છે એટલે એમાં ક્રમનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. તો આના બરાબર પણ આવું લખી શકાય કે સાઇન વર્ગ એક્સ વત્તા કોસ વર્ગ એક્સ બરાબર 1, સાઇન સ્ક્વેર એક્સ વત્તા કોસ સ્ક્વેર એક્સ બરાબર 1. એટલે આ એક નિત્યસમ છે. એટલે એક આ મહત્ત્વની વાત છે. અને બીજું સાઇન અને કોસની કિંમતો, હવે જો કિંમતો આપણે લેવી હોય તો ખૂણાની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો ખૂણો જે છે એ 0 થી લઈ અને 2π સુધી, જો અહીંયા ખૂણો જે છે ને, આ ઉદાહરણ હવે હું કાઢી નાખું છું. ખૂણો અહીંથી એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે હંમેશા લેવામાં આવે. તો એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે અહીંથી તમે શરૂઆત કરો ને તો અહીંયા ખૂણો અહીંયા 0 હોય. ખૂણો કેટલાનો હોય? 0. પછી આગળ વધો તો અહીંયા આ કાટખૂણો થાય એક્સ અક્ષ સાથે. ખૂણો કોની સાથે લઈએ છીએ આપણે? એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે. તો આ ખૂણો થાય π/2, કારણ કે અહીંથી એટલો બરાબર. અથવા તો જો હું અલગ લખું અહીંયા ફરીથી આપણે એકમ વર્તુળ અહીં દોરીએ, કારણ કે એમાં આગળની આપણે સમજણ લીધી છે એટલે ઘણું બધું આવી ગયું છે. તો અહીંયા આ ફરીથી એકમ વર્તુળ હું દોરું કે આ એક્સ અક્ષ અને આ વાય અક્ષ, આ એકમ વર્તુળ છે બરાબર. વર્તુળની અંદર જે બિંદુઓ છે એમાં આને આપણે એ નામ આપ્યું છે 1 0, આને નામ આપ્યું છે B 0 1, આ C -1 0 અને D 0 -1 બરાબર. તો અહીંયા હવે આ ઉગમ બિંદુ છે O બરાબર. ખૂણો લઈએ વિચારીએ તો અહીંયા ખૂણો શું થાય? તો એક્સ અક્ષ સાથે ખૂણો અહીંયા 0 થાય. પછી આ π/2 બરાબર એટલે 90. એનાથી આગળ વધો તો અહીંયા કેટલા થાય? π. જો અહીંથી આ રીતે આગળ વધીએ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં, પછી અહીંયા આવો તો આ 3π/2, અને પાછા આટો ફરીને જો અહીંયા જાઓ તો આ
2 પાઈ બરાબર. એનાથી આગળ વધતા જાઓ પછી તો આવ્યા કરે આગળ આગળ રાઉન્ડ જેમ ફરો એમ કિંમત વધતી જાય. તો આની અંદર એક મહત્ત્વની વાત કે પહેલી કિંમત જે હોય ને, આ પહેલી કિંમત એ કોસની હોય. શેની હોય? કોસની. અને બીજી જે કિંમત હોય એ કિંમત હોય સાઇનની. ખૂણાની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો પહેલી કિંમત કોસની અને બીજી કિંમત સાઇનની. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે જો પહેલી કિંમત છે એમાં આપણે આવું લખી શકીએ કે કોસ 0, કારણ કે અહીં ખૂણો કેટલાનો છે? 0નો છે. તો કોસ 0 એટલે 1 બરાબર. પછી આગળ પહેલી કિંમત અહીંયા ખૂણો કેટલો થયો? π/2. એટલે કોસ π/2 શું થાય? તો કે કોસ π/2 એટલે 0 બરાબર. કોસ π/2 એટલે 0. એના પછી આગળ જાઓ તો અહીંયા આવે પાઈ. આ ખૂણો કેટલાનો છે? પાઈ. એટલે કે કોસ પાઈ. કોસ પાઈ એટલે શું? પહેલી કિંમત શું છે? -1. કોસ પાઈ બરાબર -1. અહીંયા આવો કોસ 3π/2 અથવા જેને આપણે 270 કહીએ છીએ બરાબર, કે આ જ માપ છે. આ જે 0 એટલે 0, પછી π/2 એટલે 90 અંશ, પાઈ એટલે 180 અંશ, 3π/2 એટલે 270 અંશ અને 2π એટલે 360 અંશ બરાબર. તો કોસ 3π/2 એટલે કાંઈ પહેલી કિંમત શું છે? 0. અને છેલ્લે કોસ 2π એટલે કે કોસ 2πની કિંમત ફરીથી અહીં જે કોસ 0ની હતી એ જ કોસ 2πની એટલે કે 1. અને બીજી કિંમત જે છે શેની છે? સાઇનની છે. હવે આ બીજી કિંમત એટલે આ જે કાઉન્સની અંદર આપણે 4 જગ્યાએ લખ્યા છે એમાં બીજી કિંમત લઈએ તો શું થાય? જો તો કે કોસ 0 એટલે સોરી પહેલાં કોસ પછી સાઇનની વાત કરીએ હવે આપણે કે સાઇન 0 એટલે શું? 0. આ બીજી કિંમત. હવે અહીંયા ખૂણો કેટલાનો છે? π/2. તો સાઇન π/2 એટલે શું? 1. એના પછી સાઇન પાઈ એટલે 0. એના પછી આ ખૂણો કેટલાનો છે? 3π/2 એટલે કે સાઇન 3π/2. શું થાય? તો અહીંયા બીજી કિંમત કેટલી છે? -1. અને આ જ પ્રમાણે સાઇન 2π આખો રાઉન્ડ ફરીને આવો એટલે 2π. તો અહીંયા જે જવાબ છે એ શું છે? તો કે 0. એટલે આ કોસ અને સાઇનની કિંમતો છે કે જે 0 થી લઈ અને 2π સુધી આપણે જે મુખ્ય કિંમતો છે મેન એ લીધી છે કે 0, π/2, π અને 3π/2. હવે જો બીજી એક વાત કરી દઈએ કે હંમેશા અહીંયા જે એક આખો રાઉન્ડ ફરીને ક્યારે આવે તો કે સાઇન 2nπ + x સાઇન 2nπ + x બરાબર થાય સાઇન x અને કોસ 2nπ + x આના બરાબર થાય કોસ x. એક આ વાત આપણે મગજમાં રાખશું. જો n કોઈ પણ હોઈ શકે, n કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે કે દાખલા તરીકે અહીંયા આ ખૂણો x છે x બરાબર. હવે અહીંયા n બરાબર 1 લ્યો તો આ શું થયું? 2π + x એટલે એક રાઉન્ડ ફરી ન્યા આવે પાછું. જો n બરાબર 2 લ્યો તો કેટલા થાય? તો કે 4π + x, તો 2 રાઉન્ડ ફરી ન્યા આવે એટલે 2nπ + x. અહીંયા n ની કિંમત કોઈ પણ હોઈ શકે કે જ્યાં n પૂર્ણાંક છે તો આ કિંમત હંમેશા sin x થાય. કે દાખલા તરીકે જો અહીંયા આપણે શરૂઆત કરીએ કે આ π/2 છે ને, π/2 બરાબર. પછી આ π 3π/2, આ 2π. હવે પાછા 2π માં π/2 ઉમેરો છે, 2π + π/2 કેટલા થાય? આ બે અહીં ગુણાકારમાં આવે, 2 2 4, 4 ને 1 5 એટલે 5π/2. એટલે આના પછી જે અહીં મળે ને એ મળે 5π/2. એટલે જો આ જે sin π/2 ની કિંમત છે ને એ જ 5π/2 ની હોય. sin π/2 એટલે ખૂણો, જ્યારે sin 5π/2 એટલે શું થાય? તો કે એક આખો રાઉન્ડ ફરીને પછી અહીં આવે એટલે એક રાઉન્ડ એટલે 2π પ્લસ બરાબર. એવી રીતે 2π+ હોય અથવા 4π+ હોય, 6π+ હોય,
એન પાઈ પ્લસ કે 2n પાઈ પ્લસ એક્સ એટલે એના બરાબર શું થાય સાઇન એક્સ, અને કોસ 2n પાઈ પ્લસ એક્સ બરાબર થાય કોસ એક્સ. એટલે આ એક તમારે નોંધ કરી લેવાની, આ બધું લખી લેવાનું સૂત્ર પરથી. એક મહત્વનો નિત્યસમ સાઇન વર્ગ એક્સ વત્તા કોસ વર્ગ એક્સ બરાબર 1, અથવા થીટા લ્યો તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આ વાત કરી અને આ ખૂણાની વાત કરી. આ વાત આપણે ફરીથી કરી દઈએ પાછી. જો કે 2n પાઈ પ્લસ એક્સ કેવી રીતે આવે, તો દાખલા તરીકે એક હું ખૂણો લઉં અહીંયા, કે ધારો કે આ જે છે એક એક્સ અક્ષની ધન દિશા છે બરાબર, આ ઓ. હવે અહીંયા ધારો કે આ 45નો ખૂણો છે. કેટલાનો ખૂણો છે આ 45, તેને હું એક્સ કહી દઉં કે એક્સ ખૂણો છે આ, પણ એક્સ બરાબર ધારો કે કેટલા છે તો કે 45. હવે થાય શું જો કે દાખલા તરીકે આ એક વખત તો 45 છે, પણ પછી તમે એક રાઉન્ડ ફરીને પાછા અહીં આવો ને તો કેટલો વધી જાય, કેટલો વધશે, તો અહીંથી આ 45 તો હતો જ અથવા એક્સ તો હતો જ, પાછા અહીંથી આખો રાઉન્ડ ફરો એટલે કેટલા વધશે 2 પાઈ. એટલે ખરેખર આ શું થયું તો કે 2 પાઈ પ્લસ એક્સ, પણ ખૂણો તો આનો આ જ છે કે નહીં, જે કંઈ અહીંયા જવાબ મળતો તે જ મળવાનો. અથવા હજી બીજો રાઉન્ડ ફરો તો શું થાય જો, તો આ 2 પાઈ પ્લસ એક્સ હતા ને, હવે ફરીથી રાઉન્ડ ફરો તો કેટલા થાય 4 પાઈ પ્લસ એક્સ થાય કે નહીં, પાછા 2 પાઈ ઉમેરાઈ ગયા, એટલે કેટલા થાય તો કે 2 પાઈ વત્તા 2 પાઈ એટલે 4 પાઈ, 4 પાઈ પ્લસ એક્સ. ખૂણો એનો જ છે. હજી એક રાઉન્ડ ફરો જોઈએ, આ રીતે આવો, ફરીથી કેટલા ઉમેરાણા 2 પાઈ ઉમેરાણા, 4 પાઈમાં 2 પાઈ ઉમેરાય કેટલા થાય 6 પાઈ, 6 પાઈ વત્તા એક્સ. એટલે આ ખૂણા બધા બરાબર છે કે એક્સ બરાબર 2 પાઈ પ્લસ એક્સ, અથવા તો 2 પાઈ પ્લસ એક્સ બરાબર 4 પાઈ પ્લસ એક્સ, અથવા તો એના બરાબર 6 પાઈ પ્લસ એક્સ. એટલે કે એક્સ બરાબર શું થયું તો કે એક્સ બરાબર જે ખૂણો આપણને મળશે એની કિંમત, કે અહીંયા જે આ બધા ખૂણાની કિંમતો સરખી મળશે કે સાઇન એક્સ હોય, અથવા તો સાઇન 2 પાઈ પ્લસ એક્સ હોય, કે 4 પાઈ પ્લસ એક્સ હોય, કે 6 પાઈ પ્લસ એક્સ હોય, બધાનો જવાબ કેવો મળશે સરખો. એટલે સાઇન એક્સ બરાબર આવું લખીએ કે સાઇન, અને આ જનરલ છે કે 2 પાઈ 4 પાઈ 6 પાઈ, આને લખવું કેમ લખાય તો કે 2n પાઈ, n બરાબર 1 લ્યો તો 2 પાઈ, n બરાબર 2 લ્યો તો 4 પાઈ, 3 લ્યો તો 6 પાઈ. એટલે કે સાઇન 2n પાઈ પ્લસ એક્સ. અને આ જ પ્રમાણે સાઇનની બદલે જો વિધેય તરીકે કોસ લઈએ તો કોસ એક્સ બરાબર શું લખી શકાય તો કે કોસ 2n પાઈ પ્લસ એક્સ બરાબર. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. આ શરૂઆતની જે વાત છે ત્રિકોણમિતિની, એમાં આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધશું, પછી દાખલા આગળ આવશે. અને બીજી વાત કે એમાં આગળના લેક્ચરમાં આવશે કે કયા ચરણની અંદર કયા વિધેયની કિંમત કેવી હોય, સાઇન કોસ પછી ટેન કોસેક સેક, આ બધાની વાત એની અંદર આવશે. પણ એ વાત જે છે આપણે આવતા આગળના લેક્ચરમાં કરશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીશું. આજના લેક્ચરમાં તમારે આ જે બરાબર સમજી લેવાનું, સાઇન અને કોસના સૂત્ર, એક મહત્વનો નિત્યસમ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ વત્તા કોસ સ્ક્વેર એક્સ બરાબર 1 થાય એ, અને હમણાં જે આપણે કિંમતો લખી દઈએ એનો અભ્યાસ કરી લેવો. આજે અહીંયા સુધી રાખીશું. આવતા આગળના લેક્ચરમાં આગળ વધશું. ધન્યવાદ.